राजेंद्र वालिया अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने लाइव प्रोग्राम में। जी हां दोस्तों, जैसा आज सभी आप जानते हैं 10 सितंबर है। जी हां, 10 सितंबर 2020। एक तरफ कोरोना महामारी अपना भयंकर रूप लेकर पूरे विश्व में फैली हुई है और दूसरी तरफ लोगों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें पूरे विश्व की, पूरे विश्व में अशांति सी फैली हुई है। अगर हम बात करें उधर चाइना, उधर पाकिस्तान, उधर लीबिया, उधर इजराइल, हर एक कंट्री में अपनी अपनी, जैसे कह दें कि शायद प्रभु को पता नहीं क्या मंजूर है, क्या होने वाला है। ये बात किसी संत ने कही थी जो मैं आप तक लेकर आया हूँ। ये पता नहीं प्रभु को क्या मंजूर है, क्या होने वाला है। जी हाँ, चलिए, ये तो संतों की बात कभी खाली नहीं जाती। संत जो कहते हैं कुछ सोच समझ कर ही कहते हैं। हमारा हिंदुस्तान तो विश्व गुरु रहा है, जहाँ पर हर एक धर्म, हर एक जाति की अगर बात करें, हर एक का अपना अपना गुरु है। अगर 33 करोड़ हिंदुस्तान में देवी देवताएं हैं, अगर सभी की पूजा की जाए तो कुछ ना कुछ फल तो जरूर मिलता ही है। प्रभु का सिमरन करने में, प्रभु का नाम लेने में, राम नाम लेने में। अगर कहे राम शब्द ही ऐसा है कि कोई प्रभु राम, दशरथ के बेटे प्रभु राम को हम भगवान मानते हैं। कोई उस उनसे भी पहले राम का नाम जो चला आ रहा है, जिनको अगर हम बात करें रविदास जी ने, फरीद जी ने, गुरु नानक देव जी ने, भक्तों ने जिनका गुणगान किया है, प्रभु राम का, प्रभु शिव का, प्रभु विष्णु का, उन महापुरुषों का जिन्होंने समय समय पर अवतार लेकर विश्व का कल्याण किया है। हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में अगर बात करें हम अपने हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में आज का दिन जो था शायद धरती पुत्रों के लिए ठीक नहीं था। धरती पुत्र मेरा कहना है किसान से, किसान जो हमें अन्न देते हैं, जिनका बोया हुआ अन्न हम रोटी के रूप में खाते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान से बाहर भी धरती पुत्रों के द्वारा पैदा किया हुआ अन्न जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से हरियाणा के अगर हम किसानों की बात करें, पंजाब के किसानों की बात करें, राजस्थान के किसानों की बात करें, दिल्ली के किसानों की बात करें और कई जगह के किसानों की बात करें, उनमें आक्रोश है। आक्रोश ये कि वो कहते हैं, हमारे किसान भाई कहते हैं कि सेंटर ने 3 अध्यादेश ऐसे पारित किए हैं जिनसे उनको आने वाले समय में उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। इसी को लेकर आज हरियाणा में किसान आंदोलन जो चल रहा था अपना उग्र रूप ले लिया। उन्होंने, किसानों ने, पूरे हरियाणा के किसानों ने आज एक रैली रखी हुई थी पीपली में। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में उन्होंने इसलिए रैली रखी, कहते हैं वहाँ पे भगवान कृष्ण ने बिगल बजाया था, यानी कि शंख ध्वनि जिन्होंने प्रज्वलित की थी, और कौरवों पांडवों की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में हुई थी। उसी को लेकर वो किसान भाई अपने आप को पांडव कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये 3 बिल ऐसे हैं, इनको सरकार अध्यादेश वापस ले ले, ताकि हम अपने हिसाब से जैसे पहले अपनी कनक, अपनी जो बुआई की फसलें थी वो बेचते थे, उसी तरह हम रखें। उनके साथ सभी, अगर हम बात करें आड़त एसोसिएशन उनके साथ है, उनके साथ सभी आड़ती भाई हैं, उनके साथ पल्लेदार यूनियन है, सारे ही जो काम करते हैं। अगर हम बात करें जो मंडियों में काम करते हैं, जी हाँ, वो आज सभी लोग इकट्ठे होके पीपली में उन्होंने इकट्ठा होना था। लेकिन हरियाणा सरकार भी कम नहीं रही। खट्टर सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार की भाजपा व जाजापा गवर्नमेंट जो सरकार है, जाजापा तो किसानों की पार्टी है, लेकिन देखते हैं उनके नेता किस तरह करवट, किस तरह उठ, किस तरफ बैठता है। उन्होंने जो हमारे एमएलए या कुछ नेतागण जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, कल रात ही उनके घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए कि भाई कोरोना महामारी है, आपने बाहर नहीं निकलना, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन आप समझते ही हो किस तरह के एक्शन होते हैं सरकार के। आज सारा दिन हमने दीप एक्सप्रेस न्यूज़ पे जहां राफेल का आपको दिखाया, अंबाला के अंदर जो राफेल का जहाज़ का जो था, हमारे रक्षा मंत्री की जो बातचीत थी वो भी हमने आपको लाइव दिखाई। उसके बाद हमने धरती पुत्रों के एजिटेशन की भी जो रिपोर्ट हमें आती रही हम आपको दिखाते रहे। एक चीज़
हम और कहना चाहेंगे कि कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मानने के लायक होती हैं। आदमी तभी नारा लगाता है, आदमी तभी अपने शरीर पे लाठी खाता है, अपने सिर तक तभी लाठियों से पड़वा लेता है जब वो उसे लगे कि मैं ठीक हूँ। देखिए, सरकार को भी अड़ना नहीं चाहिए, हमारे किसान भाइयों को भी नहीं अड़ना चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई एक टेबल पर बैठकर हमारे किसान भाइयों से बातचीत करे, क्योंकि ये सेंटर का मसला है। सेंटर की सरकार, हमारी मोदी सरकार ने कुछ सोच कर ही ये अध्यादेश लाए होंगे, और उन्हें चाहिए कि किसानों की ये डिमांड जो हैं इनकी सहानुभूति से इनके ऊपर बातचीत की जाए। वैसे एक शेर हमारे किसी शायर ने कहा है, रिश्तों की जब बात आ जाए सरकार की और एजिटेशन करता कि जब रिश्ते होते हैं, जब वो रिश्ता एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती, आपस में बैठकर हर एक मसला हल हो जाता है। अगर रिश्ते ना ठीक हों तब ये हम पंजाबी में कह देते हैं पाड़ा वधा जाता है, यानी कि वो आपस में डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। हमारे एक शायर ने ये कहा है, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना मुश्किल होता है। जी जनाब, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना मुश्किल होता है, अगर स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना बहुत मुश्किल होता है। यही हाल हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाया किसान भाइयों को, और हमारे बहुत से साथी, रमेश बोला जी हैं, सोनी मनोचा जी हैं, रमेश जी हैं, सोहन आर्या जी हैं, जशन जी हैं, जतिन अंबालवी जी हैं, हमारे दर्जनों और साथी हैं जो लिख रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वालिया जी नमस्कार, हम सभी को प्यार भरी नमस्कार भी करते हैं। ये तो था मुद्दा हमारे किसानों का जो मैं आप तक लेकर आया। सोचना हम सभी ने है कि अगर किसान दुखी होगा तो फिर सुखी कौन हो सकता है। जी हाँ, अगर हमारे किसान पुत्र, धरती पुत्र ही अगर दुखी है तो हमें इसके बारे सोचना चाहिए। सरकार को इस और गंभीरता से बात करनी चाहिए। जी हाँ, इस मुद्दे की हम और भी बातचीत अपने साथ करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में दो महानुभाव हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं जत्थेदार गुरदेव सिंह जी, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जेके राइफल के अंदर जो नायक थे। देश की सेवा करने के बाद अब वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। अंबाला के ही मानकपुर गांव है जो जड़ोत रोड पे, वहाँ पर उनका रेजिडेंस है। वहीं पर उन्होंने अपना एक डेरा बनाया हुआ है जहाँ से वो लोगों की सेवा करते हैं। मैं जत्थेदार गुरदेव सिंह जी, सबसे पहले फतेह का जवाब फतेह में देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इससे पहले कि हम आपसे आगे बातचीत करें, हमारे साथ एक हमारे, और मैं तो नौजवान ही कहूँगा, हमारे नौजवान साथी जो कुछ करने में विश्वास रखते हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर बाबा गुरदेव सिंह जी के साथ मिलके कदम से कदम मिलाकर उनके आशीर्वाद से वो कार्य कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी किरण छिब्बर जी, किरण छिब्बर जी भी के बारे हमारे स्टूडियो में पहले भी आ चुके हैं। इनके बारे में बता दूं, ये नेशनल लेवल के हॉकी के प्लेयर रहे हैं और एसए जैन कॉलेज की टीम के कैप्टन रहे हैं, और यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये कई बार टीम को लीड करके एज ए कैप्टन हॉकी की टीम को लीड करते रहे हैं और मैच जिताते भी रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हुए हैं। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब बिजली बोर्ड में जो जेई रिटायर्ड हुए हैं अभी, और वहाँ भी ये हॉकी के कैप्टन थे पंजाब गवर्नमेंट में। जो इनकी पीएसईबी, जो पीएसईबी था सर, ठीक ही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो हॉकी की टीम थी, उनके सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर हाफ के रूम में खेलते रहे हैं। हमारे साथ जैन कॉलेज में तो आप सेंटर हाफ थे, सेंटर हाफ खेलते थे। तो किरण जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हुए बाबा गुरदेव सिंह जी से। बाबा गुरदेव सिंह जी, आप आर्मी में से रिटायर हुए, उसके बाद आप समाज सेवा में लग गए जी। ये गल ये ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ किस तरह आई कि लोगों की सेवा करना? सब तो पहले मैं दीप एक्सप्रैस न्यूज़ का ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2006 'ਚ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल पंजाबी। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੋ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਨਪੂਰਨਾ ਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ श्याम मंदिर था ही एक अपने जो रामबाग के पास है। हाँ जी, हाँ जी। वो संस्था थी, भारत विकास परिषद थी, सक्षम था, माधव नेता ज्योति, 5 संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर हमने ये लंगर का काम शुरू किया था। नोबल काज में लगे, नोबल काज में शुरू किया था। तो हमने पूरा जो लॉकडाउन था हमने वो, आपको पहले जैसे पता ही है आपको जी, भी हमने 7000 लोगों का खाना बनाया था जी जी जी। तो उस तो बाद क्या होया जी, साडू मतलब कि अब लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर सानू ये पता लगा जी साडे बाबा जी इत्थे अपना जरोत रोड ते वो बहुत कम कर रहे ने। फिर असीं इन्हां नूं मिलन गए उत्थे, मिल के इन्हां दा देखिया सारा, तो बहुत इन्हां दी जो इन्हां दी सेवा भाव सी, असीं इन्ने प्रभावित होए भी असीं कुछ भी नहीं कर रहे जो बाबा जी ने अपने लॉकडाउन के थ्रू की देखिया। तुसीं साडे व्यूअर्स नूं दसोगे जो देश विदेश चे प्रोग्राम देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तुसीं दस्सिया बाबा गुरदेव सिंह जी क्योंकि की सेवा कर रहे सन जिस तो तुसीं प्रभावित हो? वाले साहब इदां हुंदा जी, अगर घर च 2 मेहमान या 4 मेहमान आ जान जी ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵੀ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੰਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਲੜਾਓ ਜੀ, 1.25 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਐਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 265 ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गए। बहुत अच्छे, जैसा किरण छिब्बर जी ने बताया कि इन्होंने लॉकडाउन के समय जब ये महामारी अपना विकराल रूप धारण किए हुई थी, कोरोना महामारी, जो माइग्रेंट लेबर थी वो आ रही थी, तो उस वक्त आपने बाबा जी का कार्य देखा और आप इनसे प्रभावित हुए, आपकी संस्थाएं भी। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जैसे भारत विकास परिषद के कुछ साथी हमारे आए थे, उन्होंने भी बात की। इसी तरह कई अलग अलग संस्थान के लोगों ने बाबा जी के बारे में बात की कि बाबा गुरदेव सिंह जी ये अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोगों से भी हमें पता लगा, रेड क्रॉस सोसाइटी से भी हमें पता लगा। तो पीछे हमारी 1-2 संस्थाओं के साथ जो
बाबा जी को सम्मानित भी किया हाँ जी, यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि बाबा जी को क्यों ना हम अपने स्टूडियो में बुलाएं, जो देश विदेश के दर्शक ही हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमें कई हमारे व्यूअर्स का भी आया कि बाबा गुरुदेव सिंह जी को आप संगत के रूबरू कराइए। संगत मतलब जो ये प्रोग्राम देखती है वो संगत ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण छिबर जी, आपने ये बात की। हाँ, अब हम गुरुदेव सिंह जी से बातचीत करते हुए बाबा गुरुदेव ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਿੰਘਨੀਆ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਂਦੇ, ਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡਿਆ, ਕਦੋਂ? ਫਿਰ ਇਹ 2031 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1200 ਲਗਭਗ 1200 ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1200 ਜਾਂ 1500 ਜਾਂ 1000 ਲੋਕ ਘਰ 'ਚ ਆਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ ਜੀ 5000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾਕਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 11 ਬੰਦੇ ਰੁਕੇ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 1100 ਵੀ ਹੋਏ, 1200 ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਵੈਸਾ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ 500-700 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਲਕੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰੁਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। 2 ਤੰਦੂਰ ਪੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਸਦਾ ਵਸਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੈਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਈ ਅੰਬਿਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। 5 ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ 1837 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 1905 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਦੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 1905 ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਡਿਓਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25,000-30,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 1100 ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 65 ਬੰਦੇ ਤੱਕ, 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਉਧਾਰ ਮਲਕੀ ਚੱਕਦਾ, ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਰ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਭੰਡਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ 12-13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਓ, 500 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਯੁਵਕ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਗਰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਭਜਾਈਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। इसी तरह साढ़े सोहन जी हैं बाबा जी, रमेश भोला जी हैं, राजेश भोला जी हैं, सोनी मनोचा जी हैं, अमृत कौर खालसा जी हैं, थोनों फतेह भी बुला रहे हैं। चढ़ती कला जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो सारे ही कह रहे हैं कि इसी तरह लगे रहो, सेवा करते रहो, और अकाल पुरख प्रभु तो देखता ही है। और दूसरी जी मेन चीज़ छिब्बर साहब, मैं हूँ थोड़े नाल गलबात करा कि जिस तरह मैंने पता लग्या ये तो चलो एक सेवा सी, इन्हां दा एक रूप आपां देखिया सेवा का। और मैनू ये भी पता लग्या कि कई डॉक्टर्स तो जिस तरह डॉक्टर कपिल वोरा ने इत्थे, या डॉक्टर शर्मा ने, और 1-2 डॉक्टरां नाल जिवें गलबात हुंदी रहिंदी है कि बाबा जी तुहाडे नाल मिल के बाबा गुरदेव सिंह जी एक कोई लखनौर साहब का कोई माइग्रेट लेबर है जिसकी टंग खराब हो गई सी, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਟੰਗੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਆ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਮੋੜ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਬਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਸੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ? ਉਹ ਲੇਟੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਕਿ ਲੇਟੇ ਸੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਗਗਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਇਆ ਧਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਦਾੜੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਪ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੂਰਜ ਜੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਖਨਊਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 1-1 ਇੰਚ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ।
ਚਲੋ ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ 15-20 ਜਣੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਗਗਨ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਨਵ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ? ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਸੀ। ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਏਸੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਸੋਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਂਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਗਨ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਵਿਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ? 85,000 ਰੁਪਏ ਸਾਰਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 85,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ 85,000 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਟੀਆ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ,
ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਵਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਚਾਈਲਡ ਆਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਜਸ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਥੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਵਜੋਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं, बहुत अच्छी गल है। लोगों के चेहरे की हंसी तो बनो, एक शायर कहता है लोगों की चेहरे की हंसी तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। बच्चे कहते खुशी ही नहीं सुकून भी मिलता है जो आप इस तरह की सेवा च लगते हैं। एक मिनट, ये बच्ची जिहड़ी जिस दी गल कर रहे हैं कि इन्हां दे फादर कपड़ा मार्केट च काम कर रहे हैं, ये वो बच्ची है जिस दियां दोनों अखां नहीं हैं। तुसीं देख रहे हो ये बच्ची, और इस दे इलाज ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਜੀ, ਉਸ 6 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 6 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਟਾਈਪ ਉਹ ਪਾਣਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਧਵ ਨੇਤਰ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਸક્ષਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਯੁਗ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸક્ષਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ NGO ਹੈ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ।
ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ NGO ਸક્ષਮ ਆਪਣਾ ਨਵਯੁਗ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ 100 ਤਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਨਾਨੋ ਸਕੂਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਨੋਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਨਵਜੁਵਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਸੀ ਬਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਵੀ ਐਸੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਵਾ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਲੈਂਟਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹੋਰ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੁਕਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਇੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਭੈਂਗੇਪਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਕੀ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ 85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਵਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਰੇ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੀ ਗਈ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਦੇ ਦੀ ਮਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਈ ਉਥੋਂ
ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਛਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਬੇਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਦਮ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰੀਏ। 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ NRI ਵੀਰ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੋਂਡਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਂਡਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਨਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਓਹੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਚਲੋ, ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵਜੋਬਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮਿਕਾ ਧੀਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਿੱਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਐਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NGO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇਰੇਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4 ਜੀ 6 ਜੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਿਰਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਰਕਤ ਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ NGO ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਮਾਧਵ ਨੇਤਰ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ,
ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ हंसी तो बनो, लोगों के चेहरे की हंसी तो बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਡਾ YouTube ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਨ, ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਪ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮਾਈ ਸਭੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।